How many of you are happy to be here in this place? നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നല്ലോ. We are in the day 12 of our corporate fasting. നമ്മള് ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ 12ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണല്ലോ. And day 12 is very special because this is a day when God is going to release his authority in a great way. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ദൈവം അയക്കുന്നു. നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. We just want to welcome each one of you who are watching us by online, both by LFC Global TV, Ruwa TV. We want to welcome you. Be blessed. You're going to meet with the presence and the power of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സ്പർശിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And the theme of the conference that God put into our heart is open heavens. ഇത് ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു തീം ഓപ്പൺ ഹെവൻസ് എന്നാണ്, തുറന്ന സ്വർഗം. Those of you who have received Jesus as your Lord and Savior, നിങ്ങളില് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചവർ, heavens are open over you. നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. You are the gate of heaven. നിങ്ങൾ സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു. And in these 3 days we are here to see our city, our town Chenganur, our state Kerala, and to catch a revelation and anointing and unction, to see our nation open for Jesus. നമ്മുടെ പട്ടണം, നമ്മുടെ ദേശം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം, രാജ്യങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്ന നാളുകളാണ്. And during one of our fasting prayers, as the Holy Spirit of God moved, the Lord put that great impression, change the name of this place, of this town, Chenganur, no longer Chenganur. So we have it, we say it when we gather here. This is no longer Chenganur alla, So we welcome you to the city of Zion. We welcome you to the city of Zion. ഇത് സിയോൻ പട്ടണത്തിലേക്ക്, ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കെന്ന് അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, സിയോൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. The city of the great king. വലിയവനായ രാജാവിന്റെ പട്ടണമായിരിക്കുന്ന സിയോൻ പട്ടണം. The Holy Spirit of God spoke. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. And in these last 3 days it's going to be a great spiritual feast. ഉപവാസത്തിന്റെ ഈ അവസാനത്തെ 3 ദിവസങ്ങൾ വലിയ ആത്മീയ വിരുന്നിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. The Lord has set the tables for us. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മേശ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. If you're happy, put your hands together. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അടിക്കാം. And in a very sovereign way, God has chosen his precious servant, man of God, Pastor Alvin Thomas, to come into this city and town. Hallelujah. Amen. Amen. And we are honored to have you in our midst. കർത്താവിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ആൽവിൻ തോമസ് താൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസനും ടീമും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി. Pastor Alvin Thomas is the senior pastor and the founder of Ruwa Ministries. It's a wonderful story of how God called him into the Lord's work and how the Lord burdened him with a great call from God, a great vision. He's a carrier of a great vision from God. വലിയൊരു ദർശനമാണ് താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. റുവ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ്. വലിയൊരു കഥ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ദൈവം അവരെ നടത്തിയ വഴി. He's not just a senior pastor, he is a worshipper. Has led this nation into worshiping God. Amen. Hallelujah. താനൊരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, ആരാധകനാണ്. അനേകം പാട്ടുകൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് കാഴ്ചവെക്കുവാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ്. When revival broke out in our midst in 2009, one of the key reasons was our Pastor Jeru, who is our worship leader, would continuously hear Pastor Alvin's CDs. We were used to just singing very good hymns. But then there was this hunger and thirst for God. Amen. Amen. Hallelujah. And then we began to sing the Tamil songs.
And slowly, Pastor Jeru started translating Tamil songs into Amen, Malayalam. We'd sing it. amen. We would sing in Tamil, we'd sing in Malayalam. Hallelujah. Praise God. ആമേൻ. 2009 ഈ സഭ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും രാത്രി പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ആൽവിൻ്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ആ നാളുകളിൽ നാം പാടുമായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ ജെറു അത് കേട്ട് പഠിച്ച് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണർവിൻ്റെ ഒരു കാറ്റ് കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ അയച്ചതിനെ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ആ പാട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Praise God. And the name of the ministry is Ruwa. That means he is a Holy Spirit man. മിനിസ്ട്രിയുടെ പേര് തന്നെ റൂവ മിനിസ്ട്രീസ് എന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ്. Amen. Amen. And God is using him powerfully in the nation of India and in the nations of the world. ഈ ഭാരതത്തിലും ലോക രാജ്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. And there is a great revelation, great authority that God has put into him. We were in Trivandrum maybe 4-5 years, and in Trivandrum there was a major crusade, and I've not seen people do like that. I've heard about spiritual warfare, I've heard about kingdom advancement, but the way I saw Pastor Alvin and his worship team break through into the heavens with his shofar and with the worship and the high praises. Amen. I said one day, Amen. this man of God should come to our town too. And that's why you are here, because this is an assignment. I believe this is an assignment from God. ഇത് ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ ഒരു സമയമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വൃത്തിയെ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ, അഭിഷിക്തനെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അസാധാരണമായ Now it's a time to honor Pastor Alvin Thomas. Pastor Alvin തന്നെയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. They have come with a great team, a 10-member team from Chennai. പാസ്റ്റർ തന്നെയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. So we want pastor's team also. പാസ്റ്ററിന്റെ കൂട്ടത്തില് വലിയൊരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. As the culture of the kingdom, we want to honor the man of God, and this is part of honoring the man of God. Let's put our hands together. Yes. Thank you, Jesus. And we want to welcome you with the shout. Amen. Wow, praise God. Let's honor the man of God. Wow, praise God, praise God. And we want to honor the team too. If those of you who can come, we want to just honor you with a flower. We can put our hands together. We just want to honor you. Amen. Thank you, Jesus. Amen. I want to thank you. Praise God. Hallelujah. We thank you that you have come all the way from Chennai to serve us. Thank you, brother. Thank you for coming with Pastor. We just want to honor you. Yeah, here is the media cameraman, Joshua, the young Joshua. We are so glad for your life. Thank you, thank you, thank you. Praise God. We have Jacob, who is the leader here in this team. Praise God, Jacob. Thank you, thank you. Let's put our hands together and we just welcome you, Pastor Alvin. Is there more? Okay, we want to give the cameraman too. Come. Hallelujah. This is warm love from Kerala to Chennai. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you. Precious. Let's put our hands together and we welcome the man of God to come. It's been a long time that my heart, I decided I want to come to Chenganur. ചെങ്ങന്നൂരിൽ വരണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളുകളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. A few years ago, ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് there was a meeting in Tiruvalla. തിരുവല്ലയിൽ ഒരു യോഗമുണ്ടായിരുന്നു. And sister was, I had the privilege of having sister translate for me. അവിടെ പാസ്റ്ററിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്കും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. That's the first time that we met the family. ആദ്യമായിട്ട് ഈ കുടുംബത്തെ അപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. And one of my believers from my church was part of your fellowship. എൻ്റെ സഭ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കം വിശ്വാസികളിൽ ഒരാൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. And so she had a house here and she said, you have to come. Bhamini, she was here with us as a family, and അന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഭവനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്.
So that day, Pastor Jeru and our dear pastor invited me and said, you have to come to Chenganur one day. പാസ്റ്റർ ജെറു, പാസ്റ്റർ അജിത്ത് അന്ന് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒരു ദിവസം വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. So I told them, Pastor Ajit, I will surely come in God's time. ഞാൻ പാസ്റ്റർ അജിത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ വരും. I am here because of the word I gave that day. ഞാൻ അന്നൊരു വാക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നു. I believe it's the time. ആമേൻ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമയമാണ്. Somebody turn to your neighbor and say, this is my time. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറ, ഇത് എന്റെ സമയമാണ്. This is our time. This is our time. This is our time to see a supernatural. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന നാളുകളാണ്. Somebody turn to your neighbor and say, it is going to be natural to see supernatural. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറ, പ്രകൃതി അതീതമായ ദൈവികമായത് സാധാരണയായി കാണുന്ന നാളുകളാണ്. You will see the supernatural naturally. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണമായി കാണും. അസാധാരണങ്ങളെ സാധാരണമായി കാണും. അസാധാരണമായത് സാധാരണമായി കാണും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടം. ആമേൻ. പക്ഷേ കഷ്ടം. ഹല്ലേലൂയ. But I love singing in Malayalam. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. From my youth, from my young age, when I was in school, എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ singing in Malayalam. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. And many people even ask me, because my name is Alvin Thomas, they ask me, പുള്ളി മലയാളിയാണോ? എൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളിയാണെന്ന് പലരും ധരിക്കുന്നു. But I am Tamil, but we are all one in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Magarada serendara radalarādare கழுகை போல சிறகடித்து உயர எழும்புவார், மலைகள் யாவும் தாண்டியே உயர பறக்குவார். Banana shiriri. காலம் மாற்றும் காற்றையே இன்று அனுப்புவே, சூழ்நிலைகள் மாற்றியே உயர எழுப்புவே. Hallelujah. Hallelujah. Today I know I have a prophetic call to release something here. എനിക്കറിയാം ദൈവം പ്രാവചനികമായ ചിലത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. How many of you want to really see a prophetic move in this place? ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രാവചനിക നടത്തിപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടക്കുന്നത് എത്ര പേര് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? Somebody lift your hands and say amen. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞേറ്റ്. Hallelujah. 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 Today as I was meditating and asking the Lord, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, I like the theme of open heavens. തുറന്ന സ്വർഗം എന്ന ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ തലക്കെട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. I love this topic. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു Because ടോപ്പിക്. only when there is an open heaven, things start shifting in our സ്വർഗം lives. തുറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. Closed heavens are a curse. സ്വർഗം അടഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാപമാണ്. In Deuteronomy 28 we read about how the heavens become brass. ആവർത്തന പുസ്തകം 28 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഒരു താമ്രം പോലെ എങ്ങനെ സ്വർഗമായി ഇരിക്കുന്നു, അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And today God is going to break the bronze doors. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് താമ്രവാതിലുകളെ ഉടച്ചു കളയുന്ന ദിവസമാണ്. Hallelujah. All the Glory curse, to God. according to Deuteronomy 28:23, whatever curse on the land tonight, we are going to break it. Amen. ആവർത്തനം 28:23 അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ദേശത്തിന്റെ മേലുള്ള ശാപങ്ങളെ ഇന്ന് നാം മുറിക്കുക.
Every witchcraft power will bow down before the name of എല്ലാ Jesus. ആഭിചാര ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കും. Every false identity will fall down in the name of Yeshua. തെറ്റായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരുകളും ഇന്ന് മുട്ടുമടക്കും. Because God is going to create an open heavens. കാരണം ദൈവം തുറന്ന സ്വർഗം ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. And blessed rain is going to come. ദൈവത്തിന്റെ മഴ ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ പെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Somebody said hallelujah. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറയുമോ? ഹല്ലേലൂയ. Yeah, ഹല്ലേലൂയ. you have to say hallelujah for English and Malayalam also. Say Malayalam hallelujah. മലയാളത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. After sister you also please support sister no. യെസ്. I will come and go. Sister will be here. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. So Amen. get ready, get ready. റെഡി ആയിക്കോ, റെഡി ആയിക്കോ. Deuteronomy 28:12 says, ആവർത്തനം 28 അതിന്റെ 12. the Lord will open heavens, ദൈവം സ്വർഗത്തെ തുറക്കുന്നു. the storehouse of his bounty. ദൈവം തന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ സമയത്ത് നിന്റെ ദേശത്തിന് മഴ വരുവാനും Ah, നിന്റെ വേലയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിപ്പാനും യഹോവ നിനക്ക് തന്റെ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും. ആകാശത്തെ തുറക്കുന്ന സമയം വന്നല്ലോ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വന്നല്ലോ. Glory to God. Come on, turn to your neighbor and say വന്നല്ലോ. 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 Amen. ആമേൻ, ആമേൻ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Our worship is creating open heaven. നമ്മുടെ ആരാധനകൾ സ്വർഗത്തെ തുറക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Open heavens over Yeshuvinur. യേശുവിനൂരിന്റെ മേൽ സ്വർഗം തുറക്കുകയാണ്. Open heavens over Zion city. ഈ സിയോൻ പട്ടണത്തിന്റെ മേൽ സ്വർഗം തുറക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Chennai is Jerusalem, huh? ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് യെരുശലേം എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Yeah, Chennai is Jerusalem of India. ഈ ഭാരതത്തിന്റെ യെരുശലേമാണ് ചെന്നൈ എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു. But I can give you Zion. for നിങ്ങൾക്ക് Chennai. സിയോൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തരികയാണ്. We are creating portals for God's glory to descend. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവാൻ ചില ഇടങ്ങൾ നാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. The Lord has Hallelujah. sent me on an assignment. ദൈവം ഒരു അസൈൻമെന്റുമായി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. I am like a catalyst that has been released for revival. ഈ ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ആമേൻ. Somebody shout hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Glory to God. I am like the yeast ഞാൻ ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് പോലെയാണ്. which makes the dough മാവ്. to മാവ് മാവിനെ പുളിപ്പിച്ച് അതിനെ വലുതാക്കുന്ന ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് പോലെയാണ്. So the Lord says for the land to prosper, open heavens is a must. കർത്താവ് പറയുന്നു ഒരു ദേശം അത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ തുറന്ന സ്വർഗം അവിടെ Somebody say ഉണ്ടായിരിക്കണം. open heavens is a must. നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ തുറന്ന സ്വർഗം അത് ആവശ്യമാണ്. അവശ്യമാണ്. ആവശ്യമാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It is essential for God to pour out His Spirit. He needs open heavens. ദൈവത്തിന് തന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് അയക്കണമെങ്കിൽ ഈ തുറന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭവം The ആവശ്യമാണ്. apostolic churches in India are now creating open heavens over India. അപ്പോസ്തലിക സഭകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭാരതദേശത്തിന്റെ മീതെ തുറന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. There is coming a time in India where the church's doors will never be closed. ഒരു സമയം വരികയാണ് സഭകളുടെ വാതിലുകൾ ഒരിക്കലും അടയാത്ത കാലങ്ങൾ വരികയാണ്. Your new church door will always be open. നിങ്ങളുടെ പുതിയ സഭയുടെ വാതിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തുറന്നിരിക്കട്ടെ. Every day people will come inside the church. എല്ലാ ദിവസവും ജനം സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരും. They will be worship every day. എല്ലാ ദിവസവും അവർ ആരാധിക്കും. I prophesy 24/7. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവചിക്കുകയാണ് 7 ദിവസം 24 മണിക്കൂർ നടക്കുന്ന ആരാധന. I see the restoration of the tabernacle of David. ദാവീദിന്റെ കൂടാരം പുനർസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ്. There will be open heavens over your church. നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ മേൽ തുറന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭവം. The campus will be filled with the glory of Zion. ഈ സിയോന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് പട്ടണം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Turn with me to Habakkuk chapter 3. ഹബക്കൂക്ക് 3 നമുക്കൊന്ന് തിരിയാം. We're going to read verse 1 and 2. അതിന്റെ 1ഉം 2ഉം വാക്യങ്ങൾ 3, 1 and 2. Yes.
prayer of Habakkuk the prophet, according to Shigionoth. Yeah. Lord, I have heard the report about you, and I fear. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Somebody said amen. Amen. We'll read it in Amen. Malayalam now. Yes. ഹബക്കൂക്ക് 3 യഹോവേ, ഞാൻ നിന്റെ കേൾവി കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയി. യഹോവേ, ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പേ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പേ അതിനെ Amen. വെളിപ്പെടുത്തണമേ. Hallelujah. ക്രോധത്തിങ്കൽ കരുണ ഓർക്കണമേ. ആമേൻ. Well, in Malayalam it says before the end of the year, വർഷങ്ങൾ തീരുന്നതിന് മുൻപ്, but actually it is in the middle of the year. ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുൻപേ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആണ്ടുകളുടെ നടുവിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. When I looked at the Hebrew, it says in the midst of the years. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. I don't know whether you're a young person, you're an old person, but you are in the middle of God's. നിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരാണോ ചെറുപ്പക്കാരാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാൽ ആണ്ടിന്റെ നടുവിലാണ് നിങ്ങൾ. We are in the middle of July. നമ്മൾ ജൂലൈയുടെ നടുവിലാണ്. We are in the middle of 2024. നമ്മൾ 2024ന്റെ നടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. Something God is going to do in your life, in my life. ദൈവം ചിലത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. He's going to repeat something He has done before. മുൻപ് ചെയ്ത ചിലതിനെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Habakkuk the prophet ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ was weeping in chapter 1. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കരയുകയാണ്. Saw a vision in chapter 2. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദർശനം കാണുകയാണ്. In 3 he says, 3 പറയുകയാണ്, I have heard about your deeds. കർത്താവേ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Now I am scared ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമാണ്. because I know കാരണം എനിക്കറിയാം you are the Lord who works in the middle of things. കർത്താവേ, ചിലതിന്റെ നടുവിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അങ്ങെന്ന് എനിക്കറിയാം. Somebody lift your hands and say amen. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആമേൻ എന്ന് പറയുമോ? In Psalm 46 verse 5, Psalm 46 verse 5, God is in the midst of her. അവളുടെ നടുവിൽ She യഹോവയുണ്ട്. shall not be moved. അവൾ കുലുങ്ങി പോകുകയില്ല. God shall help her. ദൈവം അവളെ സഹായിക്കും. And right early. അത് വേഗത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കും. അധികാലത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും. Your morning is starting. നിങ്ങളുടെ അധികാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. The time of God's favor and help is coming. ദൈവത്തിന്റെ സഹായം, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വരികയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Somebody turn to your neighbor in the middle. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറ, നടുവിൽ. Come on. നോക്കി പറ, Prophesy. നോക്കി പറ. Tell them in the middle. നടുവിൽ. There is a miracle. ഒരു അത്ഭുതം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. There is a miracle in the middle. നടുവിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട്. Something is shifting for you in the middle of the year. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചിലത് വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ മാറ്റുകയാണ്. We are in the middle of the people. നമ്മൾ ജനത്തിന്റെ നടുവിലാ. We are in the middle of so many people. നമ്മൾ അനേക വ്യക്തികളുടെ നടുവിലാണ്. We are the remnant of Jacob. നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ ശേഷിപ്പാണ്. ഹല്ലേലൂയ. You know how God looks at us? എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Micah chapter 5 verse 7 and 8. മീക 5, 7, 8. Micah chapter 5 verse 7 and 8. മീക 5ന്റെ 7, 8. The remnant of Jacob shall be in the midst of many people as the dew from the Lord. യാക്കോബിൻ ശേഷിപ്പുള്ളവർ പല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ യഹോവയിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ് പോലെയും മനുഷ്യനായി എന്തുപോലെ മഞ്ഞുപോലെ. Oh, then next step. മനുഷ്യനായി താമസിക്കുകയോ മനുഷ്യപുത്രങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പുല്ലിന്മേൽ പെയ്യുന്ന മാരി പോലെയുമാകും. ആമേൻ. ആമേൻ, ആമേൻ. I want to prophesy that you are like a dew. ആമേൻ. ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുകയാണ്, യഹോവയിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ് പോലെയാ നിങ്ങൾ. You are the remnant of Jacob. നിങ്ങൾ യാക്കോബിന്റെ ശേഷിപ്പാണ്. You are like a dew from heaven. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ് പോലെയാണ്. We bring the blessing of the Lord in the middle of the year. നമ്മൾ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം
വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. ആമേൻ, ആമേൻ. Hallelujah. Kerala is known for rains. ഈ കേരളത്തിൽ മഴ സാധാരണമാണ്. July, I asked Sabu Acha, when does it stop raining? സാബുച്ചാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, കേരളത്തിൽ എപ്പോഴാണ് മഴ? He says from July 1, like attendance it will come. ജൂലൈ 1, ജൂൺ 1 ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് പോലെ വരും. It never goes. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യമേ ഇല്ല. And why? That is why അതുകൊണ്ടാണ് this is God's country. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നാടാണ്. Because you have rain. Own country. Own country. Amen. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. Amen. Amen. That is why when you travel in the plane, everything looks so green. Amen. നിറച്ചും പച്ചയാണ് ഈ ദേശം. Hallelujah. You are like the dew, Kerala. Come on, somebody. Amen. 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 Hey, Jacob. യഹോവയിൽ നിന്നും നനയ്ക്കപ്പെട്ട പച്ചപ്പുള്ള മഞ്ഞാണ്. I am prophesying over the people of Kerala. You are the remnant of Jacob. കേരളത്തിന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവചിച്ചു പറയുകയാണ്, യാക്കോബിന്റെ ശേഷിപ്പത്രേ നിങ്ങൾ. In the midst of many people, ഒത്തിരി ജനത്തിന്റെ നടുവിലും you are like a dew from heaven. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും മഞ്ഞ പോലെയാണ്. Somebody said hallelujah. Hallelujah. You are like the shower of rain on the grass. നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ പുല്ലിന്റെ പുറത്ത് മഴ The പെയ്തതുപോലെ. rain brings prosperity. ഈ മഴ അനുഗ്രഹത്തെ The കൊണ്ടുവരുന്നു. lush green grass. നല്ല പച്ചയുള്ള പുല്ല്. You are the one which brings prosperity. India. നിങ്ങളാണ് അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്നവർ, നിങ്ങളാണ്. But don't always look at Jacob as an ordinary fellow. നിങ്ങൾ യാക്കോബിനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി മാത്രം കാണരുത്. In the midst of the years, ഈ വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ something also is transforming. ചിലത് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്. The lamb is going to become a lion. ആമേൻ. കുഞ്ഞാട് ഇതാ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമായി മാറുകയാണ്. Read verse 8 for me, Acha. 8ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? യാക്കോബിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അനേക വംശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ ഒരു സിംഹം പോലെയും. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ നടുവിലെ സിംഹം പോലെ. ഏതുപോലെ? സിംഹം പോലെ. Come on, somebody. സിംഹം പോലെ. Come on, look at your neighbor and say സിംഹം പോലെ. സിംഹം പോലെ. സിംഹം പോലെ. സിംഹം പോലെ. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Today the Lord is transforming you. ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ്. What is this lion? എന്താണ് ഈ സിംഹം? It's not a lion which will be scared away like a cat. ഒരു പൂച്ച പേടിച്ചോടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സിംഹത്തെ കുറിച്ചല്ല. In the midst of many animals, ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ the lion will stand stately. അവിടെ സിംഹം ഇങ്ങനെ നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കും. Can you bring a lion on the screen, please? സ്ക്രീനിൽ ഒരു ലയണിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? The lion is a stately animal. ഈ ലയൺ, സിംഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജകീയമായ ഒരു മൃഗമാണ്. Nothing can stop the lion. ഒന്നിനും ഈ സിംഹത്തെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. We don't have an ordinary lion. നമുക്കൊരു സാധാരണ സിംഹമല്ല. We have the lion of Judah. യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ കൈകൾ അടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. Glory to God. Hallelujah. In Hallelujah. the middle something is happening. നടുവിൽ ചിലത് സംഭവിക്കുന്നു. Something is shifting in your life. ചിലത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറുകയാണ്. Can I prophesy? ഞാനൊന്ന് പ്രവചിച്ചോട്ടെ? Come on, look at me and say prophesy. എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറ, prophesy. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Some of the things that have been following you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചിലത്, Some of the things, situations that have been following you. following me, നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ചിലത്, Like the Egyptian army and the pharaohs. മിസ്രയീമിലെ സൈന്യവും ഫറവോനും പിന്തുടരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന This ചിലത്. year, July, ആമേൻ. ഈ വർഷം ജൂലൈ, right in the middle of the year, ഈ വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ God is going to bring an end to it. ദൈവം അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. You will not see the Egyptian anymore. ഇനിമേൽ മിസ്രയീമിനെ നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല. God is shifting your life. ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുക.
In fact, God himself is going to shift his position. Amen. ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Somebody said hallelujah. 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 In the middle of the Red Sea, ഈ ചെങ്കടലിന്റെ നടുവിൽ when the Israelites were moving, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. suddenly they turned back and see പെട്ടെന്ന് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ the Egyptian chariots are there. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മിസ്രൈമ്യരുടെ രഥങ്ങളുണ്ട്. Hey, what happened to the Paschal lamb we ate? അയ്യോ, നമ്മൾ കഴിച്ച ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു? What happened to the blood we put on the doorpost? നമ്മള് ആ കട്ടളപ്പുറത്ത് പുരട്ടിയ രക്തം എന്തായി? We are redeemed by the blood. നമ്മൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ? Why is this old problem still following me? ദേ പഴയ പ്രശ്നം വീണ്ടും പിന്തുടരുകയാണ്. Sometimes when you are in a transition, ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു രൂപാന്തരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ everything will be confusing. എല്ലാം ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. It is like the baby coming out of the mother's womb. ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞു പുറത്തോട്ട് വരും പോലെയാണ്. First the head comes out. ആദ്യമേ തല വരും. The body is still inside. ദേ ശരീരം അകത്ത് കിടക്കുന്നു. The baby has a doubt. കുഞ്ഞിനൊരു സംശയം. Am I going to die or live? ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Some of you are like that. നിങ്ങളിൽ ചിലരിപ്പോ ആ സ്റ്റേജിലാ. I will make it or not make it. അയ്യോ, അപ്പുറം കടക്കുമോ ഇല്ലയോ? I have come to 2024. 2024 Things are still not changing. അയ്യോ, ഇതുവരെ വീണ്ടും ഒന്നും I've been മാറ്റമില്ല. praying and praying, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. confessing. ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു. Waiting. കാത്തിരുന്നു. But still, പിന്നെയും those situations are following. സാഹചര്യം എന്നെ അതേപോലെ. Still no salvation. വീണ്ടും രക്ഷയില്ല. Still those age-old problems are following. വീണ്ടും പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണ്. But the Lord says, എന്നാൽ കർത്താവ് in the പറയുക, midst of the years, വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ I will revive the work of my hand. എന്റെ കരപ്രവർത്തികളെ ഞാൻ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും. Exodus chapter 14, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14 അധ്യായം verse 19 and 20. 19 20. Then the angel of God who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. അനന്തരം ഇസ്രായേല്യരുടെ സൈന്യത്തിന് മുൻപായി നടന്ന ദൈവദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു. മേഘസ്തംഭവും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി പിൻപിൽ പോയി നിന്നു. Verse 22, if you read, 22. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടലിന് നടുവിൽ. Come on, turn to your neighbor and say, നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറയാം. കടലിന് നടുവിലല്ലോ. കടലിന്റെ നടുവിൽ. We are like that only, no? നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലേ? കടലിന്റെ നടുവിൽ. കടൻ. Depth. In the midst of the depth. ഇതിന്റെ കടത്തിന്റെ നടുവിൽ. In the midst of all the storms. എല്ലാ എതിർക്കാറ്റുകൾ, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ. When you are standing in the midst. അതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ. And when the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea. മിസ്രൈമ്യർ പിന്തുടർന്ന് ആ കടലിന്റെ നടുവിൽ വരെ അവരെ പിന്തുടർന്നു പോയി. The Bible says, വചനം പറയുന്നു, when the Egyptian army reached the middle, ഈ മിസ്രൈമ്യർ കടലിന്റെ നടുവിലെത്തി. Egyptian army. മിസ്രൈമ്യർ. Then they came near. അവരടുത്ത് വന്നു. Suddenly God did one thing. ദൈവം ഒരു കാര്യം The waters closed on them. ആ മാറി നിന്ന് വഴിയൊരുക്കിയ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വഴി അടച്ചു. The same sea that God opened for you, God is closing it for your enemy. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറന്ന കടൽ നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത് അടയ്ക്കുക. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I declare and decree. I declare and decree. ഞാനിതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു, You will not see that problem again. നീ ആ പ്രശ്നത്തെ വീണ്ടും കാണുകയില്ല. 2024 is the year of release for you. 2024 നീ അയക്കപ്പെടുന്ന നാളാണ്.
sea. ആ കടലിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. And he has made a way for you. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി ഒരുക്കുന്നു. You will walk right in the middle of the sea. ഈ കടലിന്റെ നടുവിലൂടെ നീ നടക്കും. In the middle of the year, വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ God is going to open a way for you. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കും. Somebody lift your hands and shout Amen. ആമേൻ, ആമേൻ. Revive your work in the midst of the years. വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ അങ്ങയുടെ കരപ്രവർത്തികളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But you are saying, നിങ്ങൾ പറയുന്നു, God, I am in the midst of a storm. ദൈവമേ ഞാനൊരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലാണ്. I am in the midst of the storm. ഞാൻ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലാണ്. But God wants to let you know, പക്ഷെ ദൈവം പറയുക, in the storm, ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ there is something called the eye of the storm. ഈ കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു Can you look at സംഗതി. the storm? ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുമോ? Can you see that there is a small central hole there? അതിന്റെ നടുവില് ഒരു ചെറിയ കിഴുത്ത പോലെ കണ്ണ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? Can you see that? നിങ്ങൾക്കത് കാണാമോ? Some of you are inside the eye of the storm. നിങ്ങളിൽ ചിലര് ഈ നടുഭാഗത്തിൽ അതിന്റെ ആ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. What do you do when you are there? അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? Many people think ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ ഓർക്കും, it is a temporary respite. അയ്യോ ഇതൊരു താൽക്കാലികമായ ഒരു വിഷയമാണ്. After this again everything will come back in my life. ആ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ വീണ്ടും ഇത് പഴയ പോലെ ജീവിതം പിന്നെയും ആകും. Over the years that I have walked with Jesus, ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ I വർഷങ്ങളും have experienced many storms, ഞാൻ ഒരുപാട് കൊടുങ്കാറ്റുകളിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. tragic events, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖകരമായ sickness and disease, രോഗങ്ങൾ, death of loved ones, ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് people മാറ്റപ്പെടുന്നു. backstabbing, leaving us. ഞങ്ങളുടെ സഭ വിട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാര് പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കുത്തി അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നു. Doubts have come, എന്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി flooding my ഡൗട്ടുകൾ, heart and mind, എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള questioning ചിന്തകൾ. my faith. എന്റെ വിശ്വാസത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് Am I പോലെയുള്ള walking in ചിന്തകൾ. the right direction? ഞാൻ നേരായ പാതയിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു If പോയിട്ടുണ്ട്. I am walking in the right direction, why the storms? ഞാൻ നേരായ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ്? So often it is very extremely difficult to find emotional and spiritual equilibrium. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയ വൈകാരിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ശാന്തമായ ഒരു നിലവാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. These questions have perplexed the human heart for centuries. മാനുഷിക ഹൃദയങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ചിന്തകൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായി വേദനിപ്പിക്കുന്നു, വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. One day, ഒരു ദിവസം when I was sitting in prayer, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, when I was in the stormy part of my life, ഞാൻ ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റേറിയ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ I നടുവിൽ heard the Lord telling me, എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടു. embrace the eye of the storm. ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കണ്ണിനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുമോ? Somebody lift your hands and say amen. നിങ്ങളുടെ കരമുയർത്തി Hallelujah. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. Now, how is a storm formed? എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് When രൂപപ്പെടുന്നത്? two air currents from opposite directions meet, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എയർ കറണ്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് there is a കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ circular motion that results as a whirlwind. വേൾവിൻഡ് എന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സാധനം അതിന്റെ നടുവിൽ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. How many of you have നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് You ഈ കാര്യം understand, അറിയാം? right? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. two winds, ഈ രണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് വന്നു two ചേരുന്നു. opposing winds? അത് എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേരുന്ന രണ്ട് കാറ്റ്. One wind is the wind that God has produced for you, ഒരു കാറ്റ് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ്, that carries you to your destiny. അത് നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആമേൻ, ആമേൻ. Another one is a opposing wind മറ്റേ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ്, from Satan. അത് പിശാചിൽ നിന്നും He വരുന്നു. wants to stop your destiny. നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വ്യതിചലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള A കാറ്റാണ്. cyclonic storm ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ can have a whirlwind like this. ഇങ്ങനെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിനകത്തുനിന്ന് വരും. It can destroy.
അത് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. But for you, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് the whirlwind ആ വേൾവിൻഡ് is not destroying force. അത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. God is in the midst of the whirlwind. ദൈവം ആ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നടുവിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. Glory to God. In Nahum chapter 1 verse 3. നാഹൂം 1:7. Nahum, the prophetic book of Nahum chapter 1 verse 3 says, നാഹൂം 1:3. യഹോവ ദീർഘക്ഷമയും മഹാശക്തിയും ഉള്ളവൻ, അവൻ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. യഹോവയുടെ വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും വഴി യഹോവയുടെ വഴി Come on, somebody said hallelujah. Turn to your neighbor and say, hey. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറഞ്ഞേ, The Lord's ways ദൈവത്തിന്റെ വഴികളോ is not in the tendril കാറ്റ്. അത് ജെന്റിൽ കാറ്റിലല്ല, it is in the സുഴൽ കാറ്റാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റിനകത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴി. Hallelujah. Hallelujah. If you are in a storm, നിങ്ങള് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിലാണെങ്കിൽ don't stand outside, come inside the storm. പുറത്ത് മാറി നിന്ന് വിഷമിക്കരുത്, അതിന്റെ നടുക്കൊന്ന് കയറി നിന്നാട്ടെ. Embrace the eye of the storm. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമോ? Because the Bible says വചനം പറയുന്നു, God is in the midst of the storm. ദൈവം ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ His ways are in the midst of the storm. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നടുവിലുണ്ട്. How many of you want to say amen to that? Amen. In the middle of the year, വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ, in the middle of the storm, ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ God നടുവിൽ is going to show you the way. ദൈവം നിന്നെ വഴി കാണിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and just worship and thank Him for this. Hallelujah. Amen. புயல்களின் நடுவிலே, Lord, we want a way in the wilderness. Hallelujah. മരുഭൂമിയിലൂടെ Want a way. മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു വഴി, ഒരു വഴി, ഒരു വഴി. The Lord is opening doors for you. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകളെ തുറക്കുന്നു. I see the shift is happening. ഞാൻ അത് കാണുകയാണ്. ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നു. The whirlwind ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് is for you. നിനക്ക് It's വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. not against you. അത് നിനക്കെതിരല്ല. Come inside the eye of the storm. ആ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നടുവിലൊന്ന് കയറി നിൽക്കാം. Have you seen Twister? ട്വിസ്റ്റർ. Have you seen in US they always have this what do they say other than Twister? They have another name for it. Hurricanes. ഹറിക്കെയിൻ. You know what the hurricane does? ഹറിക്കെയിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Whatever is in the periphery, എന്തെല്ലാം സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന it സാധനങ്ങളുണ്ടോ will collect it, അതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് bring പിടിച്ച് it inside അതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് നടുവിൽ and കൊണ്ടു take it up. അതിനുശേഷം അതിനെ അടിച്ച് മേളിലോട്ട് കയറ്റും. Brother, ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ? ഹറിക്കെയിൻ. Yeah, ഹറിക്കെയിൻ it is coming. You know what? എന്താണെന്നറിയാമോ? God has picked you from the side. ദൈവം സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് എടുത്തു. You are eating പുട്ട്, കടലക്കറി and sleeping. ഏത്തക്കാപ്പം, എത്ര മനോഹരമാണ് വാഴ. പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് കടലയൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതല്ലോ. Suddenly one storm is brewing. പെട്ടെന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ്. You are like, Lord, take me away, Lord. ദൈവമേ എന്നെ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോ. Like Elijah we are praying. ഏലിയാവിനെ പോലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. Kill me, Lord. എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുകള ദൈവമേ. But God says, ദൈവം പറയുന്നു, I will never kill you. ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ കൊല്ലത്തില്ല. Elijah, ഏലിയാവേ, you are going to be transported to heaven through an open heaven. I create in the whirlwind. തുറന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഏലിയാവേ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The whirlwind
is to lift you and shift you. ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് നിന്നെ പൊക്കി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആമേൻ. In 2 Kings chapter 2 verse 11, 2 രാജാക്കന്മാര് 2:11 the Bible says വചനം പറയുന്നു, Elijah went up by a whirlwind into heaven. ഏലിയാവ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. ആമേൻ, ആമേൻ. I want to let you know, ഞാൻ നിങ്ങളോട് you പറയട്ടെ, are not going to be destroyed by the storm. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ നീ നശിച്ചു പോകുകയില്ല. God is going to lift you through the storm. ദൈവം ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ നിന്നെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് Shadadalaba sentere ataraba. Duraba shendere. Ribadalaba. Regedelaba shendere. Mana shandala daraba. Tufan. Shibalabodune miduraba sendere. புயல்களை எல்லாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு சாதகமாய் மாற்ற போறார். ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കബലബ ഷെൻഡരെ ഓറമന ഷെൻഡരെ. In the middle നടുവിൽ there is a shift that is coming. ദൈവം ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. The whirlwind of the Holy Spirit പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് is going to just lift you up. നിങ്ങളെ ഒന്ന് പൊക്കിവിടുകയാണ്. And he is going to position you where he wants to. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ നിങ്ങളെ പൊസിഷൻ ചെയ്യും. The shift is coming for your children. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഷിഫ്റ്റ് The വരിക. shift is coming over your family. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഷിഫ്റ്റ് വരിക. The shift is coming over your church. നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ മേൽ ഷിഫ്റ്റ് വരിക. I see your church. There is something in the website they say a funneling effect. ഫണലിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. Funnels that leak. ഇങ്ങനെ ചോരുന്ന ഫണലുകൾ. You know, your church നിങ്ങളുടെ സഭ was like a funnel. ഒരു ഫണല് പോലെയാണ്. People come ആൾക്കാർ വരുന്നു, and then slowly പതുക്കെ through the funnel. ആ ഫണലിലൂടെ അവർ But the Lord says, എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു, I'm going to turn it upside down. ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. The glory will come മഹത്വം വരും. and your funnel will start increasing. ഫണലിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരും. It is going to become the barn house of the Lord. അത് കർത്താവിന്റെ ഒരു barn house ആയി മാറും. കളഞ്ചിയമായി മാറപ്പോகிறீர்கள். ആമേൻ. ധാന്യം കൂട്ടിവെക്കുന്ന ഇടം പോലെയാകും. ആമേൻ, ആമേൻ. Just lift your hands and worship him. In the name of Yeshua, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ we declare and decree ഞാൻ ഇത് that declare there is a ചെയ്യുന്നു. shift that is coming. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. I have one more thing that I want to give it as a revelation. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു വെളിപ്പാടായി And പറയട്ടെ. then we're going to worship. അതിനുശേഷം നാം ആരാധിക്കാൻ And പോകുകയാണ്. tonight, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ I'm expecting a supernatural to show up in the natural. ഞാൻ അസാധാരണമായ ദൈവികമായത് ഈ സാധാരണ തലത്തിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. What happened in the upper room? എന്താണോ ആ മാളിക മുറിയിൽ സംഭവിച്ചത്? A whirlwind, like a rushing wind came in. കൊടിയ കാറ്റടിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്. It is going to come in YWC at Chenganur. ഈ ചെങ്ങന്നൂർ വൈദ്യുതിയിലെ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു. ആമേൻ. Somebody കൈകൾ അടിച്ചു പറയാമല്ലേ? സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Please be seated for a moment. ചില നിമിഷങ്ങളും കൂടി ഇരിക്കാം. I want you to write down what I am saying. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണം. Coriolis effect. കൊറിയോളിസ് എഫക്റ്റ്. CORIOLIS. What is the Coriolis effect? എന്താണ് കൊറിയോളിസ് എഫക്റ്റ്? When the storms are most intense, ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായി അടിക്കുന്ന സമയം they begin to go through eye wall replacement cycles.
അവര് ചില സൈക്കിളുകൾക്കകത്തൂന്ന് കടന്നു പോകും. So what happens is, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? in a storm, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ usually there will be one eye. സാധാരണഗതിയിൽ അതിന് ഒരു കണ്ണാണുള്ളത്. But എന്നാൽ when multiple winds blow, അനേക കാറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ not one eye, അതിന് ഒരു കണ്ണ് മാത്രമല്ല, multiple concentric eye walls will be formed. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കണ്ണുകൾ എന്നതുപോലെ ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ അത് രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. What does this Coriolis effect do? എന്താണ് ഈ കൊറിയോളിസ് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Something it will create new. പുതിയതായിട്ടുള്ള ചിലതിനെ അത് ഉളവാക്കുകയാണ്. ആമേൻ, ആമേൻ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What happens is, എന്താണ് scientists സംഭവിക്കുന്നത്? say ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറയുന്നു, there are storms in heavens, സ്വർഗങ്ങളില് ഇതുപോലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകളുണ്ട്. and they have theoretically found out അവരെന്താണ് പഠിച്ചത് ഇതിനകത്തുനിന്ന്? when these kind of multiple storms come together, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് the അടിക്കുമ്പോൾ fragments that are flying അതിനകത്തുനിന്ന് ചില കഷണങ്ങൾ പറന്നു വരുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ come സംഭവിക്കുന്നു. together അത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് in the perfect condition അതിനെ ചേർന്ന ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയാൽ to birth a new planet. ഒരു പുതിയ പ്ലാനറ്റിനെ തന്നെ അത് ഉളവാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. That is Coriolis effect. അതിനെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കൊറിയോളിസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Can I say something? യെസ്. How did the storms come? എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? When Jehovah my Lord opened his mouth യഹോവയായ എൻ്റെ ദൈവം തന്റെ വായ് തുറക്കുമ്പോൾ, and breathed his breath, ശ്വാസം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, the stars and the planets shook, അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാർസും പ്ലാനറ്റ്സും അത് വിറച്ചു the എന്ന് winds shifted, അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചലിക്കുവാൻ and തുടങ്ങി. the storms came together, അപ്പോഴാണ് ഈ കാറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നത്. birthing new planets. പുതിയ പ്ലാനറ്റുകളെ, ഗൃഹങ്ങളെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ. Today the Lord says, ഇന്ന് കർത്താവ് I പറയുകയാണ്, am going to birth a new vision. The Bible says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, for in him we live ഈ കർത്താവിലാണ് നാം and ജീവിക്കുന്നത്, move നാം ചലിക്കുന്നത്, and have our being. നാം നിലനിൽക്കുന്നത്. In the midst of the year, ഈ വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ God says, I am moving you. ദൈവം പറയുന്നു, നിന്നെ ഞാനൊന്ന് ചലിപ്പിക്കുക, I am shifting your life. ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് I am reviving your life. ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുക. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. The sickness is going to leave you. നിന്റെ രോഗം നിന്നെ വിട്ടുപോകും. Those closed doors are going to open. ഹല്ലേലൂയ. The bronze doors are going to open. താമ്രവാതിലുകൾ നിന്റെ മുൻപിൽ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. How many of you want to see the glory of God? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണണം? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Anybody wants to come in the front? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണോ? Come. വാ. If you want that experience, ആ അനുഭവം എനിക്ക് വേണം. I want the shift in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം വേണം. Next 5 minutes I want to pray for you. 5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ Exactly at ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 9 we will close. Don't worry. ഹല്ലേലൂയ. Come forward. മുമ്പിലോട്ട് വാ. Darabashentere dediriatara. Dinama shandola bashetere. Ribiduna mashamana madudabi. Ridala darabashagala. Ridala bashagala. Open your mouth. വായ് തുറന്ന് ദൈവത്തെ Something is ആരാധിക്കുക. shifting. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് മാറുകയാണ്. Your family is going to see a mighty move of the Holy Spirit. ആമേൻ, ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനം. Those things that were standing and hindering your growth. ഹല്ലേലൂയ. Those things that were standing and hindering your growth. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ God is destroying it right now. ദൈവം ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക. Who creates the wind? ആരാണ് ഈ കാറ്റുകൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്? Amos chapter 4 ആമോസ് 4 and verse 13 says, അതിന്റെ 13, 4ന്റെ 13. He that formed the mountains and created the wind. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. He creates the wind. ഹല്ലേലൂയ. പർവ്വതങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും കാറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യനോട് അവന്റെ നിരൂപണം, കാറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും God is going to reveal your thoughts. ദൈവം
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. Just lift your hands. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തുമോ? Just lift your hands. Jesus. Close your eyes. കണ്ണുകളെ For the അടച്ചാൽ next 5 minutes, അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് something is shifting in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് മാറുകയാണ്. In the midst of the years, ഈ ആണ്ടിന്റെ നടുവിൽ God is reviving the work of His hand. ദൈവം തന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ജീവിപ്പിക്കുക. Somebody open your mouth and start praising the Lord. ദൈവത്തെ ഒന്ന് Speak in ആരാധിച്ചു tongues. Deladaraba shadada ladaraba. Oh rakaba shadala. Iraba shadala daraba se. Jesus. Bala kamada. Shabana rebala state. I see the Lord releasing a young stream of people into this church. ഒരു യൗവനക്കാരായ ഒരു കൂട്ടം മക്കളെ ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യാം സഭയിലേക്ക്. The ones who will be sold out for God. അവര് കർത്താവിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. The ones that will not run behind the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ ഓടാത്തവർ, The ones who will run only for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓടുന്നവർ. Musicians are coming. അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകാരെ ദൈവം Worshippers are coming. വർഷിപ്പേഴ്സ്, We receive it, Lord. Pastoral team are coming. 24/7 they will worship in the church. 24 മണിക്കൂർ 7 ദിവസം അവർ ആരാധിക്കും. It will be a tabernacle of David. ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ അനുഭവം. Again I'm seeing the funnel is changed now. ഞാൻ ആ ഫണൽ ദൈവം തിരിച്ചു വെക്കുന്നതായി Jesus, കാണുകയാണ്. Just lift your hands and worship. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് ആരാധിക്കാം. Alabashendere. Ridaladarabashe. Ribala shandala barabase. Holy Spirit, Holy Spirit. The Lord says, കർത്താവ് പറയുകയാണ്, none of my word will delay any longer. എന്റെ ഒരു വാക്കും ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കത്തില്ല. The shift is happening. ആ ചേഞ്ച് വരികയാണ്. Whatever word I have spoken, ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനങ്ങളൊക്കെ I will fulfill it very soon. അതിവേഗതയോടെ ഞാൻ അതിനെ നിവർത്തിക്കും. Ezekiel 12:28. എസേക്കിയേൽ 12:28. There will be no more delay. ഇനിയിപ്പോൾ താമസമില്ല. This is the realm of your glory. It's the realm of your praise. I can feel your mighty power. It is moving in this place. It's the presence of angels, God's glory of days, like the voice of many waters. I can hear the angels sing. Holy, sing it. Holy, we're singing. Holy, holy, singing. Holy, we're singing. Holy, singing. Holy, holy, worthy, worthy, worthy. For you are worthy. 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 Yes, you are. Hallelujah. 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 The rain is coming. I see
see the dove is moving. ഒരു പെരിയ പുറ. ഒരു വലിയ പുഴ It's just flying in this place. അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ്. The Holy Spirit is here. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് Glory, glory. We're singing glory. Yes, we're singing glory. We're singing glory. Everybody glory. Ninne mahatvam glory. Undan magimage When Jacob woke up that night, യാക്കോബ് ആ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ he saw a ladder. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ കണ്ടു, ഗോവേണി കണ്ടു. What does it mean? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? A shift is coming. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരികയാണ്. He saw the angels going up and coming down. ദൂതന്മാര് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു, താഴുന്നു. Why did they climb up? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മുകളിലേക്ക് കയറിയത്? Because already കാരണം God had chosen the place of glory. ദൈവം മഹത്വത്തിന്റെ ഇടം തിരഞ്ഞെടുത്തു. So the angels were already on the ground. ദൂതന്മാര് ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്. Don't call for God's glory. It is already in this place. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്താൽ ഈ ഇടം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Praise God. Amen. Singing glory. Everybody lift your hands. Singing glory. Glory. Oh, glory. Singing glory. Oh, hallelujah, 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 The Lord is telling me ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. it is signed, sealed, ആമേൻ, ആമേൻ. and witnessed. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അതിനെ ഒപ്പിട്ട് മുദ്ര വെച്ച് ഞാൻ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Praise God. Hallelujah. Jeremiah 32:44. യെരമ്യാവ് 32:44. Remnant, ശേഷിപ്പേ, God says, ദൈവം പറയുന്നു, I'm giving you the land. ഞാൻ നിനക്ക് ആ ലാൻഡ് സ്ഥലം തരികയാണ്. The glory land. ആ മഹത്വം നിറഞ്ഞ The ലാൻഡ് glory that I promised. ദൈവം Vaagdatam. വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ആ ദേശം It's going to be signed, Jesus. sealed, ആമേൻ. and witnessed. അതിനെ ഒപ്പുവെച്ച് മുദ്രയിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. Celebration is coming to your family. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ആഘോഷം വരികയാണ്. You will celebrate with your relatives ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ചാർച്ചക്കാര് before the end of this year. ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് You will മുൻപ് have a function in your house. നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തൊരു ആഘോഷം. You will celebrate. നീ Jesus. ആഘോഷിക്കും. Hallelujah. Judah, ജൂഡാ, celebrate your festival. ജൂഡാ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 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 Hallelujah.
കരം ഒന്ന് and keep it on your head. നിങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ വെക്കുമോ? Speak over your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കണം. My shift is coming. My shift എന്റെ is coming. രൂപാന്തരം, എന്റെ ചേഞ്ച് വരികയാണ്. My shift is എന്റെ മാറ്റം വരികയാണ്. I'm moving into the next prayer. ഞാൻ അടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. I am moving. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ്. I'm not going to be stuck. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കത്തില്ല. I'm moving. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ്. Moving. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ചലിക്കുക. The Lord is saying, eagles, ദേ കഴുകന്മാര്, hey, fly. ഓ നിങ്ങളൊന്ന് പറക്ക. Spread your wings. നിങ്ങളുടെ ചിറകുകളൊന്ന് വിരിക്ക്. Jesus. Miramana setere. Miramana shandala jebas. Your prayer has been heard. ജബേസേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. Hallelujah. I've heard your prayer. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടു. I'm going to expand your territory. ഞാൻ നിനക്ക് വിശാലത വരുത്തുകയാ. And the evil will not follow you anymore. നിന്റെ മേൽ ഒരു ദുഷ്ടതയും ഇനിമേൽ വരികയില്ല. You are blessed. നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. In July, ജൂലൈ മാസത്തിൽ in the midst of the year, ഈ വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ God is reviving the work of His hand. ദൈവം തന്റെ കാര്യപ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കുക. For the next 1 minute, let's clap our hands and give glory. Shandana. Stotram, 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 stotram. Glory to God. Yedelebe shendere. Eagles, arise. ഓ കഴുകന്മാരെ എഴുന്നേൽക്കുക. Arise above the storm. ഓ നീ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ മീതെ ഉയരുക. Yeshua's name. യേശുവ പറയുന്നു. Amen. ആമേൻ. Today, the first day or the 12th day, ഈ 12ാമത്തെ ദിവസം God is giving you a signature ring. Jesus. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു റിങ്, നിങ്ങൾക്ക് സീലിട്ടൊരു റിങ് തരികയാണ്. Listen, it's a prophetic thing that God is doing. ഇതൊരു പ്രാവചനിക ഭാഷയിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയുക. The Lord is going to make you a signature ring. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ റിംഗ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോകും. What is a signature ring? എന്താണ് സിഗ്നേച്ചർ റിംഗ്? In the Old Testament, പഴയ നിയമകാലത്ത് the kings will have a ring. രാജാക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോതിരം കാണും. Like our Indian lions, we have an emblem of our nation, right? നമ്മുടെ നേഷന്റെ ഒരു എംബ്ലമായിട്ട് അതിലൊരു സിംഹത്തിന്റെ പടമുള്ളത്. Whenever there's an official document that is registered in India, എന്തെങ്കിലും ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഭാരതത്തിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you'll have that lion's. അതേ വെച്ചൊന്ന് ആ ലയന്റെ സ്റ്റാമ്പ് വെച്ച് അതിനെ സീൽ ചെയ്യും. The same thing the king will have in his hand. അതേ ഒരു കാര്യം രാജാവിന്റെ കയ്യിലും കാണും. So whatever the king says and seals, രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ട് മുദ്ര വെച്ച് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ it is done. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. It has to happen. അത് സംഭവിച്ചേലേ മതിയാവും. Today the Lord is telling me, ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുക, Chenganur, ചെങ്ങന്നൂർ, on the 12th day of your നിങ്ങളുടെ fast, ഉപവാസത്തിന്റെ 12ാമത്തെ ദിവസം God is changing you into that ring. ദൈവം നിങ്ങളെ ആ മോതിരമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. മുദ്രയാക്കി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You are not going to get the seal. You will become the seal. നിങ്ങൾക്കൊരു മുദ്ര കിട്ടി എന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു മുദ്രയായി മാറുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Haggai 2:3 says, ഹഗ്ഗായി 2:3 I will make you a signature ring. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു മുദ്ര മോതിരമാക്കി മാറ്റും. Amen. ആമേൻ. The Lord told me to tell you, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കർത്താവിനെ it's the ഏൽപ്പിക്കുന്നു. 12th day. 12ാം ദിവസം You have become the ring. നിങ്ങളെ ഒരു മുദ്ര മോതിരമായി മാറി. Amen. Amen.